students. Today our topic is electrostatic potential at a point due to an electric dipole. Consider a point charge, two equal and opposite point charges plus q and minus q. Minus q at A plus q at B separated by a distance, that is AB is equal to 2a. The midpoint is O. The point P located at the distance R from the midpoint O. The distance between P to B is R1 and the distance between A to P is R2. The angle difference of OBP is theta and OAP is 180 minus theta. Now we find the value of potential at a point, that is minus q and plus q. Potential at a point plus q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r1. Potential at a point minus q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus q divided by r2. Therefore, the total potential V is equal to V1 plus V2. So here V1 is plus q value and V2 is minus q value. So substitute the value of potential at plus q and potential at minus q. Therefore, the total potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r1 minus 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r2. Here q divided by 4 pi epsilon naught is the common. So take out that value. We get V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q of 1 by r1 minus 1 by r2. Now this is our equation number 1. Here the value of A is very small compared to R. So we find the value of 1 by R1 and 1 by R2 by using cosine law. Already we studied in 11th standard triangulation law of vector. The triangulation law of vector is also known as our cosine law. So we use the triangulation law of vector or cosine law for here the triangle BOP. The value of R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. Here right hand side multiplied and divide R square. அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2RA காஸ் தீட்டாவை ஆர் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணணும். தேர்ஃபோர் R1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆஃப் 1. ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா 1 ஆகிடும். ஏ டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2RA காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடும்போது மேலே இருக்க ஒரு ஆருக்கும் கீழே இருக்க ஒரு ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி 2A by R cos தீட்டான்னு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் சைடில் ஒரு நோட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதி பாருங்கள், நான் சொன்னதை உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ R1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2A by R cos theta. In this term A square by R square is very small because already we told A is very small than R. So this term will be neglected. So the another term can be written as remaining terms R1 square is equal to R square of 1 minus 2A cos theta by R. Take out the square on both sides. அதாவது ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர்ஸை கேன்சல் பண்ணணும். தேர்ஃபோர் R1 is equal to R of
1 minus 2a cos theta by r பவர் 1/2. ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது. பட் 1 minus 2a cos theta by rல ஸ்கொயர் இல்லாததுனால அந்த டேம் 1/2 கன்வெர்ட் ஆகும், அதாவது ரூட்டாக மாறிடும். therefore we get r1 is equal to r of 1 minus 2a cos theta by r power 1/2. but in equation number 1 we want the value 1 by r1. நம்மளுக்கு யார் வேணும் அப்படின்னா 1 by r1 ஓட வேல்யூ வேணும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ரெசிப்ரோக்கல் எடுங்க. ஸோ 1 by r1 is equal to 1 divide r of 1 minus 2a cos theta by r power 1/2. This can be written as another form. 1 by r1 is equal to 1 by r of 1 minus 2a cos theta by r power minus 1/2. அதாவது 1 divided by whole term-ஐயும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது இந்த இடத்துல இந்த ஆரை 1 by r அப்படின்னும் இந்த 1 minus 2a by r cos theta power 1/2 1 minus 2a by r cos theta power minus 1/2 அப்படின்னும் எழுதியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா கீழே இருக்க டேமை மேலே கொண்டுட்டு போகும்போது பவரோட வேல்யூக்கு மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 1 by r1 is equal to 1 by r of 1 minus 2a cos theta by r power minus 1/2 அப்படின்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு 1 by r1க்கு பதிலாக கிடைக்கிது. இப்போது இதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 1 by r2க்குரிய வேல்யூவையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 1 by r1ஓட வேல்யூ நம்ம இப்போ சொன்ன அதே ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி 1 by r2க்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வேல்யூ சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ra cos 180 மைனஸ் தீட்டாவை அவங்க கீழே எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். cos of 180 மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் தீட்டா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்னா, r2 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ra cos தீட்டா அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம பழைய டேர்மில் செஞ்ச மாதிரி r ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணி r ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுங்கள். அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது a ஸ்கொயர்ட் பை r ஸ்கொயரை நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த டேர்ம் கிடைக்கும். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரை ரெண்டு சைடும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணணும். கேன்சல் பண்ணோம்னா this term will be get remaining we want the value of 1 by r2. ஸோ இந்த டேர்மை ரிமைனிங் 1 by எடுக்கும்போது we get this value. தென் கீழே இருக்க வேல்யூவை மேலே கொண்டுட்டு போய் பவருக்கு மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னா we get this term. தென் பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பை அப்படின்னா 2ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ பவரோட வேல்யூவை ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய டேமுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக we get this equation. So the total equation number 2 and the equation number 3 substitute in our total potential value. So V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q of நம்மளுடைய 2ஐயும் 3ஐயும் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த 1 by rஐயும் இந்த 1 by rஐயும் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸை உள்ளே கொடுக்கும்போது -1 + a
cos theta by r அப்படின்ற டேர்ம் கிடைக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஒன்னும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ப்ளஸ் ஏ cos theta by ஆரும் ப்ளஸ் ஏ cos theta by ஆரும் சேர்ந்து 2a cos theta by rன்னு கிடைக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய 1 ஆரும் இந்த டேர்மில் வரக்கூடிய இந்த ஆரும் சேர்ந்து r ஸ்கொயராக மாறிடும். ஸோ the total potential at a point V is equal to 1/4 pi epsilon naught 2aq by r square cos theta அப்படின்ற இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதில் Pயோட வேல்யூ 2qa. இது நம்ம ஆல்ரெடி டைபோல் மொமெண்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த 2aqக்கு பதிலாக இந்த Pயோ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta divided by r square அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம நம்மளுடைய டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதோடு இல்லாமல் 3 ஸ்பெஷல் கேசஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த காஸ் டீட்டாக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். என்னென்ன வேல்யூ அப்படின்னா 1 theta is equal to 0 degree, 2 theta is equal to 180 degree, 3 theta is equal to 90 degree. This is our special cases of electric potential at a point due to a electric dipole. So now case number 1. இதில் டீட்டாவோட வேல்யூவை 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. டீட்டாவோட வேல்யூவை 0 அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலாவில் இந்த காஸ் டீட்டாவில் 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா காஸ் 0வோட ஆன்சர் 1. ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா V is equal to 1/4 pi epsilon naught P divided by r square. அதாவது the electrostatic potential at a point lines the axial line of the dipole on the side plus q. இதுதான் கேஸ் நம்பர் 1. அடுத்தது கேஸ் நம்பர் 2. இதில் டீட்டாவோட வேல்யூவை அடுத்தது கேஸ் நம்பர் 2ல் டீட்டாவோட வேல்யூவை 180 டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. காஸ் 180யோட வேல்யூ -1. தேர்ஃபோர் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் V is equal to -1/4 pi epsilon naught P divided by r square. This case number 2. Then case number 3. இதில் டீட்டாவோட வேல்யூவை 90 டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ காஸ் 90யோட ஆன்சர் 0. ஸோ 0வோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வியோட ஆன்சர் 0ன்னு கிடைக்கும். ஸோ த ஈக்குட்டோரியல் லைன் ஆன் த டைபோல் இஸ் -q அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் electrostatic potential at a point due to an electric dipole. This is an important repeat and 5 mark question. Work out பண்ணி எழுதி பாருங்க students. Thank you.